Very good afternoon to all. See, today very important lectures that we are going to deliver. Pericyclic reaction. We have already seen its introduction part. We have already seen the types of pericyclic reaction. There are 4 types of pericyclic reaction. That is, you know very well. Cycloaddition, electrocyclic, then sigmatropic, and rearrangement. These are the 4 main types of pericyclic reaction: cycloaddition, electrocyclic, sigmatropic reaction, and that is you called pericyclic reaction, group migration especially. So see, these are the various type of pericyclic reaction, and there are 3 main theories that explain pericyclic reaction. Which are this theory? So first theory you are knowing very well, that is called, first one is called frontier molecular orbital approach. FM orbital will take part in the reaction, that you are knowing very well. Okay, FM orbital can take part in the reaction. That is called frontier molecular orbital approach. Second very important theory that related to pericyclic reaction is, this is nothing but, we call that reverse approach. And third one is perturbation theory. So see, these are the very important theory that related to pericyclic reaction. એમાં આપણે frontier molecular orbital theory જોઈ હતી. FMO approach, that is we have already completed. According to FMO approach, which orbital taking part in the reaction? ये आपने खबर होगी. FMO orbital प्रमाणे कई orbital reaction में भाग लेશે? So only FMO orbital C will take part in the thermal reaction होय, एक molecules ની highest occupied orbitals होय અને second molecules છે એની lowest unoccupied molecular orbitals होय. એ જ ફક્ત reaction માં participate થાય. આ યાદ રાખવાનું. એક molecules ની highest occupied and second ની lowest unoccupied in FMO approach. That is, one orbital is HOMO and second one is LUMO. એમાં આપણે નંબર ઓફ નોટ્સ છે n-1 ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ગણતા હતા. નોટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n-1. બ્યુટાડાઇનના કેસમાં 4 નોટ, 4 જે પાઈ સેન્ટર છે એ પ્રમાણે n બરાબર નંબર ઓફ પાઈ સેન્ટર, એટલે n-1 પ્રમાણે 4-1 that is 3 નોટ. બ્યુટાડાઇનના કેસમાં નંબર ઓફ નોટ્સ જે છે એ 3 આવતા હતા. આ 3 નોટ્સ આર ધેર ઇન બ્યુટાડાઇન. ફર્સ્ટ લેવલમાં 0 નોટ હોય, સેકન્ડમાં 1, થર્ડમાં બરાબર 2, એ રીતે 4 નોટ આવતા હતા. ટોટલ 4 લેવલ હતા. psi1, psi2 જે બે ભરેલ લેવલ હતા, psi3 અને psi4 ખાલી લેવલ હતા. આને કહેવાય HOMO થર્મલ રિએક્શન માટે. અને જો રિએક્શન ફોટોકેમિકલી થતું હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન psi2 માંથી એક્સાઇટ થઈ અને psi3 માં જાય. સો ધીસ બીકમ HOMO. આ આપણે વસ્તુ છે ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી દીધી છે. આ તમને ખ્યાલ છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ FMO થિયરી, ફ્રન્ટિયર મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી. આ એપ્રોચ આપણે પર્ટિક્યુલરલી કેટલી સિસ્ટમ માટે એપ્રોચ જોયો હતો? તો કે ડિફરન્ટ 4 સિસ્ટમ માટે. એક બ્યુટાડાઇન, બીજી જે છે હેક્સાટ્રાઇન, એલાઇલિક સિસ્ટમ, બરોબર? આ બધા જ માટે અને ઇથિન સિમ્પલ મોલેક્યુલ. આ 4 સિસ્ટમ માટે આપણા જે 4 ડિફરન્ટ એપ્રોચ છે એ જોયા હતા. હવે બીજું જે છે ને એ વુડવર્ડ-હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ છે. વુડવર્ડ-હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ. સેકન્ડ જે થિયરી છે, that is very important theory, is Woodward-Hoffmann correlation diagram. Second very important theory is Woodward-Hoffmann correlation diagram. આજે આ થિયરી જોવાની છે. Woodward-Hoffmann correlation diagram.
આ થિયરીમાં પણ તમારે આમાં નવું કોઈ જ વસ્તુ કરવાની નથી, બટ વોટવર્ડ હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ છે એમાં ફક્ત તમારે રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ આ બંનેની જે સિમેટ્રી છે એને તમારે મેચ કરવાની છે. હવે આમાં સિમેટ્રી જોવાની ખાસ, સિમેટ્રિકલ ક્રાઇટેરિયા. બે પ્રકારની સિમેટ્રી હોય. વન ઇઝ C2 axis, that is CN axis, and second one is mirror plane symmetry. બરાબર, આપણે જોયું એ પ્રમાણે ટોટલ બે પ્રકારની સિમેટ્રી હોય. વન ઇઝ C2 axis symmetry and another one is mirror plane symmetry. હવે C2 axis symmetry ક્યારે લાગુ પડે, ક્યારે mirror plane symmetry છે, આ પણ તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે મિરર પ્લેન સિમેટ્રી ક્યારે ધ્યાનમાં લેવાની, ક્યારે C2 axis સિમેટ્રી ધ્યાનમાં લેવાની. બરાબર, આ બંને પ્રકારની સિમેટ્રીને આપણે અહીંયા કમ્પેર કરવાનું છે. બીજું કે જે C2 axis અને જો મિરર પ્લેન સિમેટ્રીની અહીંયા જો ડિસ્કશન કરીએ તો આ થિયરી પ્રમાણે વોટવર્ડ હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ પ્રમાણે જ્યારે પણ કોન રોટેટરી મોશન થતા હોય ત્યારે C2 axis સિમેટ્રી થાય. એટલું યાદ રાખવાનું, કોન રોટેટરી મોશન હોય, કોન રોટેટરી એટલે સેમ સાઈડ, ત્યારે C2 axis સિમેટ્રી લાગુ પડે. અને ડિસ રોટેટરી મોશન હોય ત્યારે મિરર પ્લેન સિમેટ્રી એપ્લાય કરવાનું. આ પ્રમાણે જવાનું. કોન રોટેટરી મોશન હોય તો C2 axis સિમેટ્રી, અને ડિસ રોટેટરી મોશન હોય તો મિરર પ્લેન સિમેટ્રી. ડિસ રોટેટરી માટે જ મિરર પ્લેન આવે, કોન રોટેટરી માટે C2 axis સિમેટ્રી આવે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. કોન રોટેટરી મોશન કોને કહેવાય, પેલા આ સમજી લઈએ. So cone rotatory motion means rotation is given in the same side. Rotation is given in the same side. Rotation is given in same side, either clockwise or anti-clockwise. આને કોન રોટેટરી કહેવાય. દાખલા તરીકે જો હું તમને અહીં એક વસ્તુ બતાવું કે આ બે ઓર્બિટલ આ રીતે છે. સપોઝ એ ઉપરનો પાર્ટ પ્લસ છે, નીચેનો પાર્ટ માઇનસ છે. અહીંયા પ્લસ છે અને માઇનસ છે. આ બંને એક્સ્ટ્રા પ્લોટ આમ કરવાનું, આને એક્સ્ટ્રા પ્લોટ કરો. આ ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો, આને ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો, તો આને કોન રોટેટરી કહેવાય. મોશન ઇઝ ગિવન ઇન ધી સેમ સાઇડ એટલે આને કોન રોટેટરી કહેવાય. એટલે આ પ્રમાણે આવે. જો અહીંયા જે બોર્ડ બનશે એમાં અહીંયા માઇનસ ભાગ અંદરની બાજુ આવશે, પ્લસ બહારની સાઈડ. અહીંયા જે છે આ માઇનસ ભાગ બહારની સાઈડ જશે, પ્લસ અંદરની બાજુ. આ રીતે આને કહેવાય કોન રોટેટરી મોશન. રોટેશન ઇઝ ગિવન ઇન ધી સેમ ડિરેક્શન. ડિસ રોટેટરી મોશન કોને કહેવાય? So rotation is given in opposite direction. એક બોન ક્લોકવાઇઝ, બીજો બોન એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. Rotation is given in opposite direction. Rotation is given in opposite direction. That is called is rotatory motion. આ એકને ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો તો બીજાને તમારે આમાં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપવું પડે. આને ડિસ રોટેટરી કહેવાય. What happens as a result? અહીંયા જે છે નેગેટિવ પાર્ટ ઇનસાઇડ ધી બોન જશે, અહીંયા પોઝિટિવ પાર્ટ બહાર સાઈડ આવશે. આઉટસાઇડ અહીંયા નેગેટિવ, અહીંયા પણ નેગેટિવ પાર્ટ અંદરની બાજુ જશે અને પોઝિટિવ પાર્ટ આ બહારની સાઈડ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ રોટેટરી મોશન. એટલે આ ખાસ તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. દાખલા તરીકે અહીંયા જો આ CH3, આ બ્યુટાડાઇન છે. આ ડબલ બોન્ડ સિસ છે કે ટ્રાન્સપોઝ ડબલ બોન્ડ? આ ડબલ બોન્ડ
આમ જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે. આ ડબલ બે હાઇડ્રોજન સામસામે છે. જો ફર્સ્ટ ડબલ બોન્ડ સિસ છે કે ટ્રાન્સ ચેટ બોક્સમાં જઈને લખો છો. ફર્સ્ટ ડબલ બોન્ડ ઇઝ સિસ ઓર ટ્રાન્સ? ઇટ્સ અ ટ્રાન્સ. બંને હાઇડ્રોજન જો ઓપોઝિટ સાઈડમાં છે. સો ઇટ્સ અ ટ્રાન્સ. So this is called 2E. E means trans. What's about this double bond? Write down in the chat box. Here also two hydrogen are in the opposite direction. So it is again trans. So it is called 2E, 4E. Total number of carbon are 6. So it is hexadiene. This is nothing but 2E, 4E hexadiene. When you give C cone rotatory motion, then what happens? If you apply cone rotatory motion, means rotation is given in the same direction. આને clockwise rotation આપો છો તો આને પણ clockwise rotation આપો. આને clockwise rotation આપો છો. Very good. Trans Manus good Bhutan fine. So this is a give clockwise rotation. This is also in a clockwise. એટલે જો એરો અહીંયા હાઇડ્રોજન પર આવે છે, અહીંયા એરો મિથાઇલ પર આવે છે. એનો મીનિંગ કે જે જગ્યાએ એરો આવતો હોય એ બંને ગ્રુપ સેમ સાઈડ આવે. જે જગ્યાએ ટેલ પાર્ટ છે એરાની એ બંને ગ્રુપ સેમ સાઈડ આવે. અહીંયા એરો એક હાઇડ્રોજન પર આવે છે, અહીંયા એરો મિથાઇલ પર છે. ધેટ મીન્સ હાઇડ્રોજન એન્ડ મિથાઇલ આર ઇન ધી સેમ સાઈડ. ઓટોમેટિકલી બંને મિથાઇલ ગ્રુપ કેવા આવશે? સેમ સાઈડ કે અપોઝિટ? રાઇટ ડાઉન ઇન ધી ચેટ બોક્સ. ટુ મિથાઇલ ગ્રુપ આર ધેર ઇન, એકની જગ્યાએ ટેલ પાર્ટ છે, બીજાની જગ્યાએ એરો છે. ધેટ મીન્સ બંને અપોઝિટ સાઈડમાં આવે. એટલે આ રીતે આવે. જો એટલે તમને બે પ્રોડક્ટ મળે. ફર્સ્ટ મિથાઇલ ગ્રુપને ફ્રન્ટ સાઈડ લખો, સેકન્ડ ને બેક સાઈડ. Or you can write down second methyl group in the front side and first one in the back side. આમ લખવું પડે તમારે. These are the enantiomer. આ બંને એકબીજાના enantiomer કહેવાય. મિરર ઇમેજ નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. વચ્ચે પ્લેન ન લઈ શકાય. બંને સેમ સાઈડ મિથાઇલ ગ્રુપ નથી. આમ ન લખવું હોય તો તમે આમ પણ લખી શકો. Or you can write down in this way. બંને મિથાઇલ ગ્રુપ આમ ડાઉન ધી પ્લેન લખો. આ રીતે. એક above the plane, second down the plane. Second product is this one. Here CH3 at the top of the plane and here it is at the bottom of the plane. Both are the same. See. So this is called result of cone rotatory motion. Now what happens if you give this rotatory motions? I will show you by red color pen. Look at here. See, this rotatory means one bond is given in a clockwise, second bond is rotated in a anti-clockwise. So here arrow is tail part is on methyl group. Here also tail part is in the methyl group. That means two methyl group are in the same side. Here you can have a see two methyl group are in the same side, either in the front side or in the back side. જો બંને મિથાઇલ ગ્રુપ સેમ સાઈડ હોય તો અહીંયા વચ્ચે મિરર મૂકી શકાય. એટલે ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ થઈ જાય, સિમેટ્રિક મોલિક્યુલ થઈ જાય. This is called meso. એટલે બે પ્રોડક્ટ અહીંયા બતાવવાની જરૂર નથી. Either you can write down both the methyl group in front side or it is in the back side. There is no need to show two products separately. Or you can write down say in this way. Whatever is convenient to you. One methyl group below the plane, that is cis geometry. See, this is nothing but cis geometry. So both are the same. See. So this is the difference between cone rotatory motion and this rotatory motion. Suppose if you change the reactants, you can take suppose another reactant, then what happens? Here I have taken the example of 2E, 4E, that is both the bond are trans. Now suppose I am taking example of this type of molecule which having one double bond is cis, another one is trans. See, look at here, both the hydrogen are in the same direction from this line. So this double bond is cis, it is called Z, 2Z. Here two hydrogens are in the opposite side of the plane of double bond, so it is called Z, it is called E. So this is 4E. What happens if you gives cone rotatory motion to this molecule? If you apply cone rotatory motion, then rotation is given in the same direction. See, this is also in a clockwise, this is also in a clockwise. તમને એમ ઈચ્છા થાય કે બંનેને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપવું છે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પણ આપી શકો. અહીંયા એરો બંને મિથાઇલ ગ્રુપ પર એરો આવે છે. That means two methyl group are comes in the same direction. બંને નામ સેમ સાઈડ બતાવવા પડે with its stereochemistry. Or you can have a
compound cyclobutene with 2 methyl groups, which are shown below the plane. So this is the product. What happens if you give this rotatory motion? If you apply this rotatory means one bond is given rotation in a clockwise direction, another bond which will give rotation in anti-clockwise. Then arrow is there in the methyl group in one side, and in second side tail part is there on the methyl group. Therefore, 2 methyl group remains in opposite direction. જો આ એક બોન્ડ clockwise rotation આપે છે, બીજાને anti clockwise. અહીંયા tail part આવે છે. Here head part of arrow is there. So therefore, 2 methyl group remains in opposite direction. So that molecule must be optically active. Mirror plane ના લઈ શકાય, સમતલની ગેરહાજરી કહેવાય. So molecule is asymmetric and it is optically active. એટલે તમારે બે પ્રોડક્ટ બતાવવી પડે. One is plus, another is a minus product. These both are formed in equal amount. That is called enantiomer. This is an enantiomer. Enantiomeric product. So see, this is about two types of motion. So whenever you are discussing about Woodward-Hoffmann correlation theory, at that time you must be remember that two type of symmetry will be applied. Symmetry, that is C2 axis and mirror plane. Whenever C2 axis symmetry is applied, at that time cone rotatory motion is given, and whenever mirror plane symmetry is obtained, at that time if you apply mirror plane symmetry, so at that time this rotatory motion is given. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. And Woodward-Hoffmann theory is nothing but correlation of symmetry of reactant with the symmetry of product in an electrocyclic reaction. Now see, 4N, for example, you are using 4-pi system. 4N thermally, this is selection rule. 4N thermally is a cone rotatory allowed. 4N system હોય અને thermally જો હોય rotation, તો it is a cone rotatory allowed. 4N photochemically જો વાત કરતા હોય, so it's a dish rotatory allowed. આ selection rule છે. કેવી રીતે આ રૂલ આવે છે એ સમજીએ. See how you are getting this rule. ચાલો, butadiene 4N system માં કેટલા લેવલ છે લખો જોઈએ ચેટ બોક્સમાં. How many different MO levels are there in butadiene? ચેટ બોક્સમાં લખો ફટાફટ. Manus, Lux. How many levels are there? 4 levels. Psi 1, Psi 2, Psi 3 and Psi 4. Very good. Number of levels are 4 in case of butadiene system. 4 levels are there: Psi 1, Psi 2, Psi 3 and Psi 4. Now see, whenever you are considering thermal source of energy, at that time which level is utilized is HOMO. HOMO તરીકે કયું લેવલ લેવાય? Psi 2 કે Psi 3? સિમ્બોલ ના મળે તો તમે SI લખીને લખશો તો પણ મને ખ્યાલ આવી જશે. Psi 2 કે Psi 3? which level is taken as a HOMO thermal માટે? Very good. Psi 2. હવે જો Psi 2 માં એક નોડ હોય અને એક નોડ બતાવવા માટે ડાયાગ્રામ કેવી રીતે ડ્રો કરાશે? સી વન નોડ ઇઝ ધેર એટ ધ સેન્ટર, એટલે આ ઉપરના બંને પોર્શન શેડેડ આવશે, અહીંયા નીચેના બંને શેડેડ આવશે, એટલે એક નોડ અહીંયા તમે બતાવી શકશો. ધીસ ઇઝ Psi 2. હવે આને તમે બંને પ્રકારના રોટેશન આપી જુઓ, કોન રોટેટરી અને ડિશ રોટેટરી. કોન રોટેટરી મોશન આપશો એટલે સેમ સાઈડ આ બોર્ડને રોટેટ કરવાનો. જુઓ આ બંનેને ક્લોકવાઇઝ રોટેશન, એટલે અહીંયા શેડેડ પાર્ટ અંદર જાય છે, અહીંયા શેડેડ પાર્ટ અંદર જાય છે. That means overlapping take place between two same phase. આ allowed કહેવાય, આ allowed કહેવાય. જુઓ અહીંયા બંને જગ્યાએ શેડેડ પોર્શન અંદર આવે છે, એટલે બંને શેડેડ પોર્શનનું ઓવરલેપિંગ થાય છે, સેમ ફેઝનું ઓવરલેપિંગ થવું જોઈએ, એટલે કોન રોટેટરી થર્મલી allowed કહેવાય. જો તમે ડિશ રોટેટરી મોશન આપો ભૂલે ચૂકે પણ, તો આ ક્લોકવાઇઝ અને આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો આ બોર્ડને, તો અહીંયા અનશેડેડ પાર્ટ અંદરની બાજુ આવે, અહીંયા શેડેડ પાર્ટ અંદરની બાજુ આવે. ધેટ મીન્સ overlapping take place between two opposite phase. That is forbidden. આ forbidden કહેવાય. એટલા માટે હું સિલેક્શન રૂલ આ રીતે લખું છું. જો 4N થર્મલી કોન રોટેટરી allowed, કારણ કે તમે જો ડિશ રોટેટરી જાશો તો ડિફરન્ટ ફેઝનું ઓવરલેપિંગ થાય છે, and that is to be forbidden. What's about photochemical reaction? Which one is taken as HOMO?
Definitely it's a psi3. One electron is excited from psi2 to psi3 in photochemical energy source. Very good. તો આ કેસમાં તમારી પાસે બે નોડ હોવા જોઈએ. આ ટાઈપનો ડાયાગ્રામ લેવો પડે psi3 માટે. એટલે ઉપરનો શેડેડ આવશે, નીચેનો પોર્શન અહીંયા શેડેડ આવશે. Here two are the same because we require 0 node. અહીંયા એક નોડ જોઈએ છે એટલે અપોઝિટ લોબ સિલેક્ટ કરો. ચાલો અહીંયા પણ ફરી આ જ રીતે બે પોસિબિલિટી, કોન રોટેટરી અને ડિસ રોટેટરી મોશન આપો. If you give cone rotatory motion, so here unshaded part come inside, here shaded part come inside, so overlapping which is take place between two opposite phase, and that is to be forbidden. આ forbidden થશે. એટલા માટે you cannot take cone rotatory motion for photochemical reaction. But if you apply this rotatory motion, then what happens? Rotation is given in opposite direction. This bone in a clockwise, this bone is which is rotated in anti-clockwise. So overlapping taking place between two same phase, and this is allowed. એટલે તમે સિલેક્શન રૂલ લખી શકો કે foreign thermally cone rotatory allowed, foreign photochemically disrotatory allowed. This rule is very, very important. Foreign thermally is cone rotatory allowed, foreign photochemical is disrotatory allowed. Similarly, hexatriene system માટે psi1 to psi6 લેવલ આવે, એમાં psi3 લેવલ લઈ અને તમારે જાતે ચેક કરવાનું છે. psi3 લેવલ લઈ અને થર્મલ માટે ચેક કરવાનું, psi4 લેવલ લઈ અને ફોટોકેમિકલ માટે. એટલે આ જ રિઝલ્ટ મળશે. આનાથી અપોઝિટ રિઝલ્ટ આવશે. ફોરેન સિસ્ટમ થર્મલી કોન રોટેટરી છે, ફોટોકેમિકલી ડિસરોટેટરી છે. આ જ રીતે જો તમે સિક્સેલ સિસ્ટમ માટે ચેક કરશો તો આનાથી અપોઝિટ રિઝલ્ટ આવશે. આ જાતે ચેક કરજો, એઝ હોમવર્ક. સો સિક્સેલ સિસ્ટમ ડિસરોટેટરી એલાઉડ આવશે અને ફોરેન ફોટોકેમિકલી કોન રોટેટરી એલાઉડ આવશે. એટલે અહીંયા હું ડાયરેક્ટ સિલેક્શન રૂલ લખી દઉં છું. હવે ગમે ત્યારે હું તમને ફોરેન સિસ્ટમ થર્મલી વાત કરું એટલે તમારે કોન રોટેટરી મોશન જ પસંદ કરવાના, અને ગમે ત્યારે હું સિક્સેલ સિસ્ટમ થર્મલ કહું તો તમારે ડિસરોટેટરી મોશન જ સિલેક્ટ કરવાના. અને ત્યાર પછી કયા પ્રકારની સિમેટ્રી એપ્લાય કરવી એ રોટેશન પર આધાર રાખે. કોન રોટેટરી મોશન હોય તો CN એક્સિસ સિમેટ્રી, ડિસરોટેટરી મોશન હોય તો મિરર પ્લેન સિમેટ્રી. સી કોન રોટેટરી મોશન હોય so at that time CN axis symmetry આવે, and for disrotatory motion it's a mirror plane symmetry. આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી ગયો, બરાબર? So now we are going to discuss Woodward-Hoffmann correlation theory. બરાબર, અહીંયા સુધીનો ખ્યાલ આવી ગયો છે. પછી આપણે જે થિયરી ડિસ્કસ કરીએ છીએ. So now, see in Woodward-Hoffmann correlation diagram, what happens? You have to match symmetry of reactant with the symmetry of product. It is a correlationship between symmetry of reactant and symmetry of product. તમે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક રિએક્શન કરતા હોય તો સાયક્લોબ્યુટીન નું કન્વર્ઝન 1,3-બ્યુટાડાઇન માં થાય, અથવા 1,3-બ્યુટાડાઇન નું કન્વર્ઝન સાયક્લોબ્યુટીન માં થાય. તો એમાં તમારે રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટની સિમેટ્રીને મેચ કરવાની થાય. We are going to match symmetry of reactant with the symmetry of product. Now what happens, that we will see. So first example we are taking, see Hoffmann correlation diagram 4. કદાચ તમારે રિટર્ન એક્ઝામ આવે તો એક તો પૂછે છે અમારી કોરિલેશન ડાયાગ્રામ 4. ફોરેન થર્મલ રિએક્શન. આ રિએક્શન તમને આપી દીધું હોય. જો ધીસ ઇઝ અ 4π ઇલેક્ટ્રોન સિસ્ટમ. વેન યુ રિએક્ટ ઇટ વિથ થર્મલી, ફોરેન સિસ્ટમ છે, થર્મલી આને રિએક્ટ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ છે ફોરેન થર્મલી કોન રોટેટરી જ હોય. આ રીતની પ્રોડક્ટ આવશે સાયક્લોબ્યુટીન. તો અહીંયા બે ભાગ છે, ખાસ યાદ રાખજો. જે પ્રોડક્ટ છે એમાં એક સિગ્મા બોન્ડ છે અને એક પાઈ બોન્ડ છે. તો અહીંયા હું પણ તમને એ પણ અહીંયા મેન્શન કરી દઉં કે જ્યારે તમે પાઈ અને પાઈ સ્ટાર ઓર્બિટલની વાત કરતા હોય, પાઈ અને પાઈ સ્ટાર, પાઈ એટલે તમારે બ્યુટીનનું લેવલ સમજવાનું. બ્યુટીનના જે બંને લેવલ છે, હું અહીંયા જો પાઈ અને પાઈ સ્ટાર ઓર્બિટલ લખું છું. ધીસ ઇઝ અ પાઈ ઓર્બિટલ 0 નોટ,
and this is pi star having one node. चलो pi orbital C2 axis કેવી છે, સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક? જોઈને કહેજો pi orbital C2 axis. pi orbital C2 axis 180 રોટેશન આપો તો સેમ સ્ટ્રક્ચર નહીં મળે. આપ શેડેડ પોર્શન છે અહીં અનશેડેડ ની જગ્યાએ જશે એટલે C2 axis એ એસિમેટ્રિક કહેવાય, મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક. pi star C2 axis સિમેટ્રિક, મિરર પ્લેન એસિમેટ્રિક. આ રીતે આ જ રીતે જ્યારે સિગ્મા બોન્ડ બનતો હોય ત્યારે બીજી બે સિગ્મા ઓર્બિટલ આવશે, સિગ્મા 1 અને સિગ્મા 2. સિગ્મા બોન્ડ બનતો હોય ત્યારે સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટાર આવી બે ઓર્બિટલ લખવી પડે આપણે. એની પણ સિમેટ્રી તમારે યાદ રાખવાની. આ સિમેટ્રી અહીં હું લખી દઉં છું કારણ કે આની જરૂર પડશે ડાયાગ્રામમાં. This is sigma and sigma star. હવે જો સિગ્મા ઓર્બિટલ છે ને એ મિરર પ્લેન હોય કે C2 એક્સિસ હોય, બંને સિમેટ્રિક હોય, અને સિગ્મા સ્ટાર છે ઇટ ઇઝ એસિમેટ્રિક. આ તમારે યાદ રાખવાનું. સિગ્મા ઓર્બિટલ ઇઝ ઓલવેઝ સિમેટ્રિક એન્ડ સિગ્મા સ્ટાર ઇઝ ઓલવેઝ એસિમેટ્રિક. આ તમારે યાદ રાખવાનું બંને. ચાલો આ સ્લાઇડ બરાબર યાદ રાખી દો, પછી આપણે છે ડાયાગ્રામ પર જઈએ. સિગ્મા ઓર્બિટલ ઓલવેઝ સિમેટ્રિક હોય અને સિગ્મા સ્ટાર ઇઝ ઓલવેઝ એસિમેટ્રિક. હવે ડાયાગ્રામ પર જઈએ, એક્ચ્યુઅલ ડાયાગ્રામ પર. જો ધીસ ઇઝ અ 1,3-butadiene સિસ્ટમ. સો ઇન ધી 1,3-butadiene સિસ્ટમ વોટ હેપન્સ, રિએક્ટન્ટ ઇઝ 1,3-butadiene એટલે 4n સિસ્ટમ છે. ચાલો અહીંયા જે કોન રોટેટરી મોશન છે એટલે હું કયા પ્રકારની સિમેટ્રી કન્સિડર કરું, CN એક્સિસ કે મિરર પ્લેન? ચેટ બોક્સમાં જે લખો જોઈએ. કોન રોટેટરી મોશન છે તો કયા પ્રકારની સિમેટ્રી ચૂઝ કરવાની? ભૂમિકા તને ખ્યાલ ના આવે? આપણે કોલેજનું આઈડી યુઝ કરીને જોઈન્ટ થવાય. મારે જે ગેસ્ટ ઇન્વાઇટ આમાં એન્ટર કરવા પડે, બરોબર? આપણે જે વેઇટિંગ એમના માટે જ આવે જે આપણે યુઝરમાં ના હોય એના માટે જ વેઇટિંગ આવે, લિંક થ્રુ જોઈન્ટ થાય એને. ઓકે, એનીવે રાઇટ ડાઉન ઇન ધી ચેટ બોક્સ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ ધારા, ગુડ માણસ, વેરી ગુડ. CN એક્સિસ સિમેટ્રી ઇટ્સ અ C2 એક્સિસ સિમેટ્રી, કારણ કે કોન રોટેટરી મોશન હોય તો C2 એક્સિસ જોવાની. હવે મેં કીધું એમ રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટની સિમેટ્રી મેચ કરવાની. જો અહીંયા હું ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું. ધીસ ઇઝ potential energy axis. Now in this axis we are taking different orbital. See here, symmetry of reactant we are mentioning here. Reactant is 1,3-butadiene. It has 4 level, psi1, psi2, psi3 and psi4. First level કેવું છે? C2 axis symmetric છે કે asymmetric? This is a symmetry of reactant. અહીંયા આપણે symmetry of product લખીશું આ બાજુ. This is the symmetry of product. Product is cyclobutane. ચાલો psi1 લેવલ કેવું છે બ્યુટાડાઇન માટે? C2 એક્સિસ સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક? લખો જોઈએ ચેટ બોક્સમાં. psi1 લેવલમાં બધા જ લોબ ઉપરના પ્લસ છે તો C2 એક્સિસ સિમેટ્રિક કહેવાય કે એસિમેટ્રિક? What's about psi1 level? Butadiene નો ડાયાગ્રામ જોવાનો છે. વેરી ગુડ, ઇટ્સ એસિમેટ્રિક. This mobile number already exists with vendor JM001607. એમ કરાય તો આપણે પેલો એક ટીકી આગળ એમાં જ મેસેજ આવે, ત્રીજી વાર કહ્યું. મોબાઈલ નંબર છે ને આગળ 0 લખો, આ 91 લખો. Asymmetric. Very good, it's asymmetric first level. Second is symmetric. Third C2 axis is asymmetric and fourth is symmetric. આગળના લેક્ચર જોજો. What's about product? Product માં જો બે લેવલ છે, સાયક્લોબ્યુટેન. મોબાઈલ નંબર ફરજિયાત છે આટલા. So see, this is 1,3-butadiene and ફરજિયાત ના હોય કાઢને પછી. હવે જો બીજા આપણી પાસે બે લેવલ છે પાઈ અને પાઈ સ્ટાર. એમાં પાઈની એનર્જી સૌથી
પાઈ અને પાઈ સ્ટાર અહીંયા એક પાઈ બોન્ડ છે જુઓ અને એક જે છે અહીંયા એ સિગ્મા બોન્ડ છે એટલે બે લેવલ એને આવશે સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટાર જો આ સિગ્મા લેવલ હોય સૌથી ઓછી એનર્જી સિગ્મા સ્ટારની સૌથી વધુ એનર્જી હોય એક સિગ્મા બોન્ડ બને છે અને એક પાઈ બોન્ડ છે એટલે એના બે લેવલ પાઈ અને પાઈ સ્ટાર હવે સિગ્મા લેવલ કેવું છે SC2 એક્સિસ અહીંયા જુઓ ધીસ ઇઝ અ સિગ્મા SC2 એક્સિસ સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક sigma level is C2 axis symmetric pi level is C2 axis pi level એ જોઈ શકશો તમે pi level જોશો તો ખ્યાલ આવશે pi level C2 axis એ symmetric છે આ pi level છે account number this vendor this with same name already exists એટલે મેપ કરવો પડશે મેપ કરી દઈએ નાખેલો છે ને ઓલરેડી કોકે નહીં તો પછી જો પાઈ સ્ટાર ફરી સિમેટ્રિક આવશે અને આ છે એસિમેટ્રિક એટલે તમે રિએક્ટન્ટ અને આ પ્રોડક્ટ છે હા મેપ જ કરવો પડશે મેનેજમાં જઈને મેપ કરો છો વેન્ડર્સમાં મેનેજમાં જઈને મેપ અને આપણે છે ને જો ખાસ સિમેટ્રી ઓફ રિએક્ટન્ટ ઇઝ મેચ વિથ ધી સિમેટ્રી ઓફ પ્રોડક્ટ એટલે કેવી રીતે મેચિંગ કરીએ જોઈએ જો થર્મલ રિએક્શન હોય ત્યારે ક્રોસઓવર ના થાય ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટનું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ સાથે ના એક જ મિનિટ હો હવે જો now see you can correlate reactant with the product આ રીતે કોરિલેટ થશે જો આ બંને રિએક્ટન્ટ છે ને એની કોરિલેશન આ રીતે થશે ક્રોસઓવર નહીં થાય આમાં આમ ક્રોસઓવર નહીં થાય થર્મલ હશે એટલે એમાં ક્યારેય ક્રોસઓવર નહીં થાય આને કહેવાય હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ ફોર એન થર્મલ રિએક્શન પણ ફોટોકેમિકલમાં ક્રોસઓવર થશે જો હવે ફોટોકેમિકલનો એક એક્ઝામ્પલ લઈ સપોઝ ફોરેન ફોટોકેમિકલ અહીંયા તમને આપેલ હોય તો ફોરેન ફોટોકેમિકલી ઇટ ઇઝ ડિસરોટેટરી એલોડ આ તમને ખબર છે અને ડિસરોટેટરી હોય તો કયા પ્રકારની સિમેટ્રી લેવાની ડિસરોટેટરી હોય તો આપણી પાસે જો 4 લેવલ છે અહીંયા જે છે આ બ્યુટાડાઇનના 4 લેવલ psi1 psi2 psi3 અને psi4 આ જ રીતે અહીંયા 4 લેવલ આવશે psi1 psi2 psi3 અને psi4 પ્રોડક્ટ બને છે સાયક્લોબ્યુટીન બે લેવલ સિગ્મા છે એક સિગ્મા અને બીજું સિગ્મા સ્ટાર કારણ કે એક પાઈ બોન્ડનું કન્વર્જન સિગ્મા બોન્ડમાં થાય છે અને એક પાઈ બોન્ડ છે એટલે એના બે લેવલ પાઈ અને પાઈ સ્ટાર પણ અહીં સિમેટ્રી કઈ જોવાની છે ફક્ત ડિફરન્સ આ જ છે મિરર પ્લેન સિમેટ્રી જોવાની છે બસ આટલો જ તફાવત છે મિરર પ્લેન સિમેટ્રી ચાલો 1,3 બ્યુટાડાઇનમાં ફર્સ્ટ લેવલ કેવું છે મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક લખો જોઈએ ફર્સ્ટ લેવલ ઇઝ મિરર પ્લેન symmetric good second level asymmetric third level symmetric fourth level asymmetric sigma તો હમણાં તમે જોયું મિરર પ્લેન હોય કે C2 axis હોય sigma is always symmetric sigma star is always asymmetric what's about pi and pi star pi level is mirror plane symmetric pi star is mirror plane asymmetric હવે જો અહીંયા કોરિલેશન તમે કરશો એટલે ક્રોસઓવર થશે ગ્રાઉન્ડ લેવલનું ક્રોસઓવર એક્સાઇટેડ સાથે થશે જ્યારે પણ ફોટોકેમિકલી રિએક્શન થતું હોય ત્યારે ક્રોસઓવર ઓબ્ઝર્વ થાય છે આ બંનેની રિએક્ટરની સિમેટ્રીને તમારે કોરિલેટ કરવા પડશે આ બંનેને કોરિલેટ કરવા પડશે અહીંયા આ બંને કોરિલેટ થશે અને આ બંનેનું આમ ક્રોસઓવર થશે અને હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ ફોર ફોટોકેમિકલ રિએક્શન કહેવાય ફોરેન ફોટોકેમિકલ રિએક્શન H new ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને
Okay, are you getting my point? Write down yes or no in the chat box. So આપણે section system માં જઈએ. Otherwise, if you having any doubts, then ask me. So I will repeat it again. અને પછી section system માટે જઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો યસ લખો. આવી ગયું? કદાચ એમ પેમેન્ટ ન કરવાનું છે તો કાઢી શકે નાખી જ દઈએ કાંઈ કીધું ના એટલે બીજા તમે ગોતી જાવ તો હું કંઈ પેમેન્ટ કરી દઉં સિલેક્ટેડ વેલ્યુઝ ઓફ બેનિફિટ્સ મેપ સક્સેસફુલ બસ હવે બીજા બે ગોતી દો એટલે હું 10 મિનિટમાં કરી દઈશ 10 મિનિટમાં તમે બેંક આપો ને એટલું કરી દઈશ મારો 15 મિનિટ લેક્ચર છે બરોબર 10 મિનિટ ઓકે આર યુ ઓકે ફાઇન વેરી ગુડ સમજાઈ ગયું કંઈ વાંધો નહીં ચાલો શિક્ષણ સિસ્ટમ માટે જઈએ શિક્ષણ સિસ્ટમ સો આ રીતે પૂછે કે રાઇટ નોટ ઓન હોફમેન કોરિલેશન ડાયાગ્રામ ફોર શિક્ષણ થર્મલ રિએક્શન થર્મલ ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક રિએક્શન અથવા તમને રિએક્શન આપી દે ચાલો શિક્ષણ થર્મલી કેવું છે ફોટોકેમિકલી કે કોન્ડોટેટરી છે કે ડિસરોટેટરી શિક્ષણ થર્મલી જેમ ફોરેન થર્મલી કોન્ડોટેટરી મોશન હતું એમ આપણે શિક્ષણ હેક્ઝાટ્રાઇન લખીએ છીએ જુઓ ઇટ્સ અ શિક્ષણ સિસ્ટમ શિક્ષણ થર્મલી કેવું છે કોન્ડોટેટરી છે કે ડિસરોટેટરી વેરી ગુડ ડિસરોટેટરી બેનો જ આન્સર આવે એટલા બધામાં ધારા અને માણસ બે જ લખે બીજા કોઈ નથી ભાઈ લક્ષ ને બધા શું કરે છે મિત્તલ શ્વેતા કાજલ મિત પ્રશાંત નિશા બધા શું કરો છો તમે લખો ચેટ બોક્સમાં એક્ઝામ મારે આપવાની છે વેરી ગુડ થર્મલ ડિસરોટેટરી એન્ડ ફોટોકેમિકલી કોન્ડોટેટરી ગુડ આમ લખો તો ખ્યાલ આવે અમને બીજાને સમજાય this is a one kind of interaction by virtual mode so you will get see cyclohexadiene when you react hexatriene with hexatriene thermally then you will get product cyclohexadiene it's a 6n thermally disrotatory allowed and disrotatory allowed હોય તો કઈ સિમેટ્રી લાગુ પડે cn axis કે મિરર પ્લેન cn axis કે મિરર પ્લેન રાખો જે ચેટ બોક્સમાં એક જ વસ્તુ છે બે અલગ અલગ પાર્ટી રૂટ ચેન્જ થઈ ગઈ છે વાહ કરી હવે 10 મિનિટમાં કરી દઈશું આ નાખી દઈશું ઓકે ફાઇન સો ઇટ્સ અ મિરર પ્લેન સિમેટ્રી હવે જો હેક્ઝાટ્રાઇનના ટોટલ 6 લેવલ આવે એ હું 6 ડ્રો કરું છું ઇટ્સ અ મિરર પ્લેન અહીંયા 6 લેવલ આવશે સાઈ 1 સાઈ 2 અને સાઈ 3 સાઈ 4 સાઈ 5 અને સાઈ 6 આ 6 લેવલ આવશે સાઈ 1 સાઈ 2 સાઈ 3 સાઈ 4 સાઈ 5 અને સાઈ 6 આ બાજુ જે છે એ બ્યુટાડાઇન છે જો આ પાર્ટ આટલો ભાગ જે છે ડબલ બોન્ડ વાળો ધેટ ઇઝ બ્યુટાડાઇન સો 2 પાઈ બોન્ડ એન્ડ 1 સિગ્મા બોન્ડ તો પહેલા હું અહીંયા સિગ્મા લેવલ લખી દઉં છું એક સિગ્મા અને બીજું સિગ્મા સ્ટાર હશે હાઈએસ્ટ એનર્જી સિગ્માની એનર્જી સૌથી લોએસ્ટ હોય સિગ્મા સ્ટાર એન્ટી બોન્ડિંગની એનર્જી સૌથી હાઈએસ્ટ હોય એટલે ફર્સ્ટ આપણે આ લખી દઈએ એ સિવાય છે એ બ્યુટાડાઇન પાર્ટ છે જો બે ડબલ બોન્ડ વાળો પાર્ટ છે 1,3 બ્યુટાડાઇન એના 4 લેવલ અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ લખી દો બ્યુટાડાઇનના
psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4. This is now see apply the mirror plane symmetry. First તમે psi 1 લેવલ કેવું આવશે હેક્સા ટ્રાઇનના ડાયાગ્રામમાં ઉપરના બધા જ આ રીતે શેડેડ હોય. અહીંયા હું લખું છું જુઓ ઉપરના બધા જ આમ શેડેડ હોય તો આ મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક કહેવાય કે એસિમેટ્રિક? ચેટ બોક્સમાં જઈને લખો છો. ગુડ, ઘણા બધા ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા ચેટ બોક્સમાં હવે. ચાલો બોલો. psi 1 mirror plane symmetric, very good, it's a symmetric, psi 2 is asymmetric. પછી તો ઓલ્ટરનેટ છે એટલે કોઈ સવાલ નથી, બરોબર ને? જોતા જ ખ્યાલ આવી જશે તમને ડાયાગ્રામ. આ જ રીતે બ્યુટાડાઇનના 4 લેવલ છે, એમાં બ્યુટાડાઇનનું psi 1 પણ સિમેટ્રિક હોય, બ્યુટાડાઇનનું psi 2 એસિમેટ્રિક હોય, psi 3 સિમેટ્રિક હોય અને psi 4 એસિમેટ્રિક. હવે વાત રહી સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટારની, તો સિગ્મા લેવલ તો સિમેટ્રિક જ હોય. એ C2 axis હોય કે મિરર પ્લેન હોય, it is always symmetric. So this is symmetric. Sigma star is always asymmetric. Now you can correlate symmetry of reactant with the symmetry of product, and what happens? Now look at here. Now this symmetry, these two are correlated with each other. These two are correlated with each other. અહીં જો ક્રોસઓવર નથી થતું, થર્મલનું થર્મલ આ 3 છે એ ગ્રાઉન્ડ લેવલ છે ને આ 3 છે એન્ટી બોન્ડિંગ છે. બોન્ડિંગ એન્ટી બોન્ડિંગનું ક્રોસઓવર એટલે નથી થતું બીકોઝ ધીસ ઇઝ થર્મલ રિએક્શન. ફોટોકેમિકલ રિએક્શન હોય so definitely it undergoes crossover. What happens if you go for photochemical reaction? 6N photochemically electrocyclic reaction. What happens? So again same reaction, if you go for photochemically then it must have a conrotatory motion. हमने तमें कीधुं बरोबर, and for that CN axis symmetry is maintained. मैं तमने रिंग क्लोजिंग रिएक्शन आप्युं छे. समटाइम्स यू मे गिवन रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो हूँ जे राइट साइड लखुं छुं ए तमारे लेफ्ट साइड लखવું પડે અને જે લેફ્ટ સાઇડ લખવું છું એ તમારે રાઈટ સાઇડ લખવું પડે. બીજું કોઈ એમાં ડિફરન્સ નથી હો. સિમેટ્રી તો સેમ પેટર્ન થી જ મેચ થશે. અહીંયા જે છે હું લેફ્ટ સાઇડ અત્યારે હેક્સા ટ્રાઇનની સિમેટ્રી બતાવું છું એ તમારે રાઈટ સાઇડ બતાવવી પડે. સપોઝ હું તમને રિંગ ઓપનિંગ રિએક્શન આપું તો psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5 and psi 6. 6 level are there. On product side again 6 level are there. Out of this 6 level, one sigma bond is formed, so its 2 level are sigma and sigma star. બે pi bond છે, so it is equivalent to 1,3 butadiene. It has 4 level, psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4. Now write down C2 axis symmetry for psi 1. It's a symmetric or asymmetric? Write down in the chat box. What happens? C2 axis, if you apply C2 axis symmetry, then what happens for the psi 1? Very good, it's a asymmetric. Good, Kajal. Very good. It's a asymmetric. What's about psi 2? Psi 2. It's a symmetric. Again, this is asymmetric. What's about sigma level? A conrotatory hoy ke disrotatory hoy, CN axis hoy ke mirror plane hoy, sigma is always symmetric, sigma star is always asymmetric. What's about psi 1? Butadiene નું psi 1 કેવું આવશે? Symmetric આવશે કે asymmetric? Write down in the chat box. Very good. It's a asymmetric. Very good. Then psi 2. Psi 2 is symmetric. This is asymmetric. This is symmetric. Again asymmetric and symmetric.
Now match the same symmetry. So what happens? Now look at here. See, these two are matched with each other. These two are matched with each other. જો આ એક crossover થાય છે. Look at this diagram. આ ત્રણ જે છે એન્ટી બોન્ડિંગ લેવલ છે અને આ ત્રણ બોન્ડિંગ છે અહીંયા crossover થાય છે. So whenever photochemical reaction is there at that time, always crossover is observed. Thermal reaction માં crossover no થાય. Now this theory, whatever we have taken, this is nothing but it's a Woodward-Hoffman correlation theory. હજી એક થિયરી જોવાની છે અને આ જ સિલેક્શન રૂલ પ્રૂવ કરવાનો છે કે why foreign thermal is conrotatorily allowed and why foreign photochemical is disrotatorily allowed. સેમ વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરવાની છે, but that is in the next lecture, probably in the day after tomorrow. પરમ દિવસે જે હું લેક્ચર લઈશ એમાં આપણે આ જ વસ્તુ છે હજી પ્રૂવ કરવાની છે. So thank you very much for joining in this lecture. Thank you.